अपोकार्पस असल्यामुळे दिस इज ऑलवेज सेड टू बी द इचॅरिओ ऑल्सो. कारण अपोकार्पस म्हणजे ऑल कार्पेल्स आर फ्री and all कार्पेल्स, सगळे कार्पेल्स हे फ्री असल्यामुळे एव्हरीवन डेव्हलप्स इनटू द फ्रूटलेट, छोटे छोटे फ्रूटलेट, आणि मग तो एंटायर फ्रूट होतो. लाईक इन केस ऑफ कस्टर्ड ऍपल है ना, क्लासिक एक्झाम्पल कस्टर्ड ऍपल किंवा स्ट्रॉबेरी इज अ इचॅरिओ. ओके, सो दिस इज अ फ्लेशी फ्रूट अँड पल्पी फ्रूट, ड्राय फ्रुट्स. त्याच्यानंतर वी ऑल्सो हॅव अ फॉल्स फ्रूट. व्हॉट इज अ फॉल्स फ्रूट? या, बट व्हॉट इज अ फॉल्स फ्रूट? No, false fruit, and then I'll say parthenocarpic. Carpic is a fruit formation. So parthenocarpic and false fruit. सांगा काय फरक आहे, फटाफट बोला. Yeah, without fertilization, fruit is forming. Fruit without fertilization, fruit formation without fertilization. Yeah, so generally these are the seedless fruits. Generally these are seedless. Okay, and false fruit मध्ये, what is a false fruit? Yeah, what is a false fruit? कोण सांगतंय? Yes. Fruit which is not formed by ovary but maybe pedicel or thalamus. Other than ovary, the other parts of flower other than ovary which are involved in the fruit formation is a false fruit. So you know, apple, pear, tomatoes, they are the false fruit. So entire ovary is not taking part in the fruit formation other than ovary, but ovary is there. Ovary, but we say ripened ovary is turning into fruit. So that is not the case in the false fruit. Other parts of the flower taking part in the fruit formation. So that is a false fruit. And then the composite fruit, the entire inflorescence is involved. Okay, so that we have studied in yesterday's class. So I guess we were starting with we started with what? Drupe. Yes, we were talking about the drupe. So drupe is what? So the thalamus हे इथे लिहिलंय बघा, false fruit. हे मी तुम्हाला दाखवलं होतं, हो ना? So this is the cashew nut. Actually this is a true. हा खालचा part is a true आणि वरचा part is a false. Cashew nut. Strawberry even is a false fruit. I was talking yesterday about the drupe. Okay, drupe मध्ये सांगा, drupe ची काय खासियत आहे? Yes, so drupe, endocarp is hard and they are one-seeded. आणि मी म्हटलं होतं तुम्हाला ये रट लो क्या, endocarp is hard and they are one-seeded. What we eat in mango. So काय काय लक्षात ठेवायचं आहे? What type of MCQ साठी what type of fruit? What is the edible part and how it is formed? म्हणजे syncarpus, multicarpillary, single flower, apocarpus, composite, entire inflorescence, याच गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. So mango में क्या खाते हैं? What we eat in mango? Mesocarp. Yeah, we eat mesocarp in mango, right? And what we eat in coconut? Yeah, we eat endosperm. That is a solid endosperm is a cobra, and a liquid endosperm is a naral pani. Okay, so we eat endosperm. Rat lo. Again and again, I am saying ye rat lo aap. So plum and peach are also drupe. Coconut is a drupe. Plum and peach is a drupe. Plum and peach has not given by your NCERT, but your NCERT keep on asking question on the drupe fruit. Okay, so this, how the solid and liquid endosperm is formed in the coconut, that we'll do in 12th standard. That is the very first topic, sexual reproduction in angels, right?
So that time you will understand how the endosperm, how the naral pani is forming and how the cobra is forming. So why we eat that particular part only. So this was a diagram I have shown you. Now this is almond. Almond is also drupe. आणि हे काय? Akhroot. Walnut. Yes. Walnut is also drupe. So I asked you yesterday what we eat in almond. We eat seed. Seed. Yeah. So it is single seeded. तर ही seed झाली. What is the definition of drupe? Drupe जेव्हा विचार करायचं तेव्हा endocarp is hard and it is single seed. या दोन गोष्टी मस्ट. मग डोक्यात विचार करायचा काय असेल. एंडोकार्प हा एंडोकार्प आहे त्याचा. रेड रेड जे मी काढते ते एंडोकार्प आहे. ओके. मध्ये मेझोकार्प आणि बाहेरचं जे आहे ते एपिकार्प. ओके. सो इट इज एंडोकार्प हार्ड अँड सिंगल सीडेड. सो ड्रूप. सो वी ईट सीड. जास्त डोकं न लावता ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. Cotyledon we eat in walnut. Again it is a single seed. Endocarp is hard. अक्रोड खाल्लं असेल. Yes. And what we eat actually it is a seed only, but then you can break into two halves and here you can see the cotyledon. So generally we say we eat cotyledon in the walnut. Okay. Yes, ma'am. या सो आपण काय काय बघितलं बघा. मँगो, कोकोनट. तुमच्या एनसीईआरटीने या दोघांना अगदी छान एक्सप्लेन केलेला आहे. सो सी टू इट. पेज नंबर सांगा फटाफट. 76. ड्रूप. ओके. ड्रूप इज डेव्हलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपिरियर ओव्हरी. ते पण महत्वाचं. मोनोकार्पेलरी सुपिरियर ओव्हरी. ड्रूपचं जेवढं दिलंय ना तेवढं अगदी क्लिअर कट करायचं. आणि बाकीच्या गोष्टी मग बाकीचे फ्रूट का स्टडी करतो त्याचं रिझन मी काल सांगितलं. तर परत सांगते की तुम्ही फॅमिली जेव्हा कराल तेव्हा त्याचं नाव कुठे ना कुठे त्या फ्रूटचं येतं आणि म्हणून तुम्हाला ते करणं गरजेचं. सो मँगो, कोकोनट किंवा ड्रूप इज डेव्हलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपिरियर ओव्हरी. मोनोकार्पेलरी म्हणजे सिंगल कार्पेल, एकच कार्पेल, आणि ओव्हरी सुपेरियर म्हणजे बाकीचे सगळे पार्ट त्याच्या खाली. सो दिस टाइप ओव्हरी सुपेरियर. ओके. सो मँगो, कोकोनट वी ईट मेझोकार्प इन मँगो, वी ईट एंडोस्पर्म इन कोकोनट. आल्मंड मध्ये वी ईट सीड. वॉलनट मध्ये वी ईट कॉटिलिडॉन. प्लम अँड पीच मध्ये व्हॉट वी ईट? प्लम अँड पीच व्हॉट वी ईट? बोला. काय खातो प्लम अँड पीच मध्ये? पेरी. हा हा. प्लम आणि पीच खाल्लंय का कधी? येस और नो? हो की नाही बाळांनो? बोला रे राजांनो. येस और नो? खाल्लंय की नाही हे पण नाही माहिती तुम्हाला. झोपेत जेवता का? नाही मॅम, झोपेत नाही जेवत. हो मग बोलायला लागेल ना थोडंफार तरी. येस. नाही मॅम, नाही खाल्लं कधी. प्लम आणि पीच नाही खाल्लं? नाही. No, ma'am. मग आता जा बाजारात आणि प्लम आणि पीच खा. वी ईट पेरिकार्प ऍज वेल ऍज मेझोकार्प. एंटायर पण खाता, कोणी कोणी स्किन काढून टाकतं त्याची. सो बेसिकली अगेन यू कॅन से अ मेझोकार्प इज अ फ्लेशी पार्ट. जसं मँगो सारखं. सो मेझोकार्प इज अ फ्लेशी पार्ट. ओके. सो दॅट इज हाऊ इज अ ड्रीम. इपिकार्प कोणी कोणी काढून टाकतं किंवा मग हे पण खातं. सो एडिबल पार्ट इज
epicarp and mesocarp, almond seed, cotyledons, and hard endocarp are drip. Hard endocarp and single seeding. ठीक है. पीच कलर तर मुलींचा Yes, खूप ma'am. फेवरेट असतो. तो पीच नाही खाल्लं. पीच कलर माहिती मुलींना? Yes, ma'am. मग पीच कलर किती? मग पीच कलर कशावर आला? इट इज अ पीच फ्रूट. चला, कधी फ्रूट सॅलड बनवलं असेल तर त्याच्यात पण टाकतात बघा, आईला विचारा. All right, the second kind of fruit. So drupe, I guess, is clear to you. Now second is a berry. So drupe मध्ये monocarpillary superior ovary. Berries develop from bi or multicarpillary syncarpous gynoecium. Syncarpous gynoecium म्हणजे fused. Syncarpous is fused. Ovary may be superior or inferior. दोन्ही टाइपच्या ovaries इथे may be superior, may be inferior. Okay. And the mesocarp and endocarp are fused to form the pulp. Mesocarp and endocarp are fused to form the pulp in this particular case. Is that clear? Yes, ma'am. So entire fruit is edible. Entire fruit. गुआवा सगळंच खातो आपण की असं गुआवा खाल्लंय ना पेरू. हा, ग्रेप्स, टोमॅटोज, ब्रिंजल. ब्रिंजल मध्ये प्लॅसेंटा इज सोलन. Generally, this is having the exile placentation. Now, my question is, what is the exile placentation? Go back and refer फटाफट. जेवढं reinforcement तेवढं memory पक्की. Go back and check what is the exile placentation. कालच केलं. Yes. मॅम हे जे वांग असतं ब्रिंजल तेही एक फ्रूट असतं. येस, आपण त्याला फळभाजी म्हणतो. फळभाजी. फळभाजी, पालेभाज्या अशा वेगळ्या वेगळ्या भाज्या असतात. सो ब्रिंजल इज अ फळभाजी. असं आजीला विचारलं ना, तुमच्या आईला पण माहिती असेल, आजीला तर जास्तच माहिती असेल. तो आजीला विचारा, घरात जर आजी असेल ना, आजी ब्रिंजलला फळभाजी म्हणतात का पालेभाजी? काय म्हणेल आजी बघा. मग का फळभाजी? ती करेक्ट सांगेल तुम्हाला. So what I asked you, exile placentation. Ovules are attached to placenta in multilocular ovary. Yes, so the ovule is ovary is multilocular. ही ovary ना वरती स्टिग्मा, सो खाली ही ovary. It is a multilocular ovary आणि सेंटरला ह्याचा प्लॅसेंटा येतो आणि इथे ovules are born. इथे ovules are born. So इथे मी ट्रायलॉक्युलर काढली, जनरली इट इज सॉरी, इथे मी टेट्रा काढली, जनरली इट इज ट्रायलॉक्युलर. इन केस ऑफ दिस tomatoes, exile placentation. So number of locules are number of carpel fused. Okay. आता मी इथे 4 काढले म्हणजे 4 carpels are fused. 3 काढले तर 3 carpels are fused. Right? So guava, grapes, tomato, even banana can be entire. Endocarp is edible. आणि लिटिल मेझोकार्प. एंडोकार्प कसं आपण बनानाचं साल काढून टाकतो. दॅट इज व्हॉट. मी व्हिडिओ ऑन करते म्हणजे माझ्या ऍक्शन वरनं तरी थोडंफार कळेल तुम्हाला. ओके. हा या आपण ते बनानाचं साल काढून टाकलं म्हणजे दॅट इज अ एपिकार्प. त्याच्यानंतर मध्ये मध्ये त्या रेषा पण येतात. त्या रेषा आपण कधी काढतो नाही तर कधी त्या रेषा पण खाऊन टाकतो. अशा रेषासारखं येतं ना, हो ना. सो दॅट इज अ मेझोकार्प. तो मेझोकार्प, लिटिल मेझोकार्प आपण खाऊन टाकतो, नाही तर घाई असेल आपल्याला तसंच खाऊन टाकतो. तर शांततेत बसलो असेल तर व्यवस्थित ते पण काढून घेतो रेषा रेषा आणि मग आपण खातो. सो बनाना इज अगेन द बेरी फ्रूट. बेरी म्हणजे बेरी सारखं दिसलं पाहिजे असं नाही. ते कसं डेव्हलप होत आहे बेरी? विच ओव्हरी, मोनो और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओव्हरी.
ओके, इथे लिहिलं होतं बघा आधी. इट इज bicarpellary or multicarpellary syncarpous gynoecium. Okay, getting what is a berry fruit? Yes, ma'am. So entire ma'am. fruit, when it is edible, it is a berry. Okay. In case of drupe, आपण बरंच काय काय पार्ट खातो, पण एक्सेप्टिंग एंडोकार्प, कारण एंडोकार्प तिकडे हार्ड आहे, त्याच्यामुळे त्याला खाणं पॉसिबल नाही. Now the next fruit is a pepi fruit. Sorry, pepo. From the Cucurbitaceae family. Cucurbitaceae family is a cucumber, pumpkin, karela, खरबूजा. So pumpkin, watermelon हे सगळे माहिती. Bitter gourd is a कारले, करेला. Okay. Khira is what? Cucumber. Musk, yes, cucumber, kakdi. Musk melon is kharboos. Okay, so is a pepo fruit. Now pepo चा characteristic काय बघा. This fruit generally develops from this ovary. What I have written here, हे काय लिहिलं मी? This is which ovary? Inferior ovary. So see, the mesocarp is fleshy and the endocarp is smooth. Endocarp is smooth. Endocarp is smooth. Okay, mesocarp is fleshy. What we eat is a mesocarp. Okay, it develops from tricarpillary unilocular inferior ovary. Pepo. आणि आपण इथे लिहिलं होतं बघा, the epicarp is like a rind. Epicarp is like a rind. So what is a rind? So this is a rind. Actually this is another fruit. Rind is a tough outer skin of certain fruit, especially citrus fruit. Citrus हा ऑरेंज हा वेगळा फ्रूट आहे, पण त्याच्यामध्ये रिंड हे बेसिकली असतं. पण ह्या पण फ्रुट्स मध्ये रिंड म्हणजे त्याची आउटर कव्हरिंग थोडीशी कशी असते, टफ. कळतंय का मी काय बोलले? पेपो फ्रूट Yes, मध्ये त्याचं आउटर Yes, ma'am. कव्हरिंग थोडस टफ असतं. म्हणजे काकडी कधी कधी आपण त्याचं साल काढून टाकतो ना, डिपेंड्स काकडी कशी Yes. त्याच्यावर आपण डिसाइड करतो साल खायचंय की नाही. सो दॅट इज अ रिंड. ओके, या वॉटरमेलनचं पण रिंड आपण आउटर कव्हरिंग काढून टाकतो ना, हो की नाही? मस्क मेलनचं पण काढून टाकतो. हे आय होप हे सगळे तुम्ही खाल्लेले. Yes, ma'am. या सो इट इज अ पेपो फ्रूट. लिहिताय का? Yes, ma'am. या मॅम लिचीला पण तसंच कव्हरिंग असतं का? येस, लिचीला पण असतं. पण लिची ही ह्या ओव्हरी पासून डेव्हलप झाली का ते बघायला लागेल. लिची सो हे थेरॉटिकल आहे. लिची आय गेट विल कम इन टू द ड्राय फ्रूट, नट ऑफ लिची. जी ओली असते ती वेगळी आणि जी वाळलेली असते दॅट कम्स इन ड्राय फ्रूट, लिची. ठीक आहे. येस मॅम. या the next fruit is Hesperidium. So Carl, yesterday you were asking me this, है ना Prathamesh? Are you Yes. there? Yeah. So Hesperidium C is a orange or citrus. It is having the leathery epicarp and many volatile oil glands are present in this. तुम्ही संत्र्याचं साल डोळ्यात उडवता ना एकमेकांच्या मस्ती करताना. So that is what is a oil glands and that irritates your eyes, है ना? So that is a oil gland which are present in this epicarp. And what we eat here is a endocarp. त्याला हे जे आहे व्हाईट
त्याचा हा व्हाईट पार्ट आहे, हा मेझोकार्प आहे. दिस इज अ मेझोकार्प. ओके, हा आउटर पार्ट इज अ इपिकार्प. आणि व्हॉट वी ईट हिअर, मग हे आतमध्ये फाका फाका आहेत सगळ्या गोल गोल अरेंज केलेल्या है ना, आणि ते आपण काढतो. सो दॅट इज अ एंडोकार्प इज हिअर हेरी अँड ज्युसी. सो व्हॉट वी ईट हिअर इज अ एंडोकार्प. आणि व्हाय हॅस्पिरिडियम, बिकॉज इट डेव्हलप्स फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस मल्टीलॉक्युलर सुपिरियर ओव्हरी. तो चार्टच करा कोण कुठून डेव्हलप होत आहे. ओके, सो दिस फॅमिली जर ह्याचं म्हणायचं झालं तर इथे जरूर टॅसी फॅमिली. नका लक्षात ठेवू, मी फक्त एक्स्ट्रा म्हणून काहीतरी सांगितलं. नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर, बट व्हॉट युअर HSC इज मेन्शनिंग, जस्ट हॅव अ लुक टू युअर HSC बुक. बघितला HSC पेज नंबर सांगा चला पटापट. या चला HSC वाले HSC ओपन करून बसायचंय जेव्हा तुम्ही फक्त बोर्ड स्टडी करताय. येस, पेज 112. 112 हे दिलं असेल हॅस्पिरिडियम तर बघा. ओके, ऑलराइट. So, are you getting what is a Hesperidium? Develops from a multicarpillary syncarpus, multilocular and superior ovary. So, what you eat is endocarp. Even in citrus, what you eat is endocarp. Is that clear? Chalo. Yes. The next is a balusta. The next fruit is a balusta, which is a pomegranate. Yesterday we discussed this. Epicarp, mesocarp and endocarp काहीच edible नाही. So it is a balusta. मग what is edible is a, आपण basically you eat fleshy testa. So हा जो पार्ट आहे त्याचा आणि ही आतमध्ये सीड आहे, हा बघा, हा दाणा बघा, तो थोडा मॅग्निफाय केलेला आहे. So this is called as a eril. Eril is actually the testa and the seed. So you eat both, but fleshy part is the eril in pomegranate. Fleshy part is the eril. त्याच्यातलं काहीही कसं कापता पोमिग्रॅनेट, कसं कापता त्याची पण एक स्टाईल असते पोमिग्रॅनेट कापायची. कसं कापता पोमिग्रॅनेट? असं पूर्ण कट करता का? हा कसं करतात? कधी फ्रूट स्टॉल वर गेल्यावर तो पोमिग्रॅनेट कापून देतो ते बघितलंय का? मॅम ते काहीतरी एक पार्ट काढतात मग त्यातनं ते दाणे काढतात ना नाही, डाळिंबाचे. सपोजिंग नाव दिस इज अ पोमिग्रॅनेट. ओके, त्याला साईडला फक्त वरून वरून ते असं पाकळ्यांसारखं कट देतात आणि मग दे ओपन दॅट फ्रूट. मग यू टेक अ प्लेट आणि जस्ट त्याला थोडस हे केलं खाली, त्या प्लेटमध्ये दाबलं असं ते वरून, त्याला टॅप केलं असं की ते सगळे दाणे खाली पडतात. ओके, सो ते फ्रूट कापायची पण स्टाईल आहे. अदरवाईज तुम्ही जर ह्याला असा कट दिला, असा कट दिला ह्याला, तर सगळं ज्यूस खाली, म्हणजे ह्या सगळ्या सीड कट होतात आणि सगळा ज्यूस जास्त बाहेर पडतो. सो तुम्ही त्याला वरून वरून असा कट दिला पाहिजे. आणि यूज अनदर कलर, त्याला वरून असा कट दिला पाहिजे. सो दिस कट असं फ्लावर सारखं त्याला कट करतात, सो दॅट द सीड शुड नॉट बी डिस्टर्ब. ओके, ऑलराइट. सो दॅट इज अ balusta fruit. कळतंय? सो यू ईट इज अ eril and develop from the inferior ovary. Develop from inferior ovary. Okay. काहीही त्याचं एडिबल नाही, पेरिकार्प. सो यू ईट सीड. आणि म्हणून मी काल विचारलं होतं की आपण ह्याची पार्थेनोकार्पी करू का, तर नाही. आणि म्हणून ते नॉलेज असणं गरजेचं आहे पार्थेनोकार्पीचं, कशापासून करायचं. नाही तर आतमध्ये सगळं ज्यूसच होऊन जाईल त्याचं, नो सीड, बट यू ईट सीड इन दॅट.
क्लियर? Yes, ma'am. चलो, पोम. The next fruit is a pome. ओके, सो पोम त्याच्यामध्ये ऍपल येणार आहे. ऍपल अँड पियर. सो पोम इज अ फॉल्स फ्रूट. द एंडोकार्प इज कार्टिलॅजिनस. म्हणजे काय? तुम्ही ऍपल कधी कापलंय का घरी? कसं कापतात? आतमधलं कापत नाही किंवा आतमधलं ते असं काढून टाकतात. तर तुम्ही पूर्ण ऍपल जर खायचा प्रयत्न केला तर तुम्ही साईड साईडने खाता आणि मधलं राहू देता असंच. हो की नाही? आणि मधलं ते फेकून देतं. हे खातो का आपण? नाही, कारण हे कार्टिलॅजिनस आहे. आणि दिस इज अ एंडोकार्प. दिस इज अ एंडोकार्प. एंडोकार्प कोणी डेव्हलप केली इथे? ओव्हरी. सी, हा जो आहे हा ऍपलचा फ्लावर. ओके, सो दिस इज अ थॅलॅमस. थॅलॅमस हा इथे ग्रीन कलरचा मी काढलाय बघा, दिसतोय का? हा थॅलॅमस. हा थॅलॅमस ऍपल शेप असतो तसा शेप मध्ये असतो आणि त्याच्यामध्ये ओव्हरी आहे. आफ्टर फर्टिलायझेशन हे सगळे पार्ट त्याचे निघून जातात. कोण? स्टिग्मा आणि स्टाईल. आणि हा जो मधला मी म्हणते कार्टिलॅजिनस, that is formed by ovary, but the fruit edible part has been formed by thalamus. So ovary actually has not taken part in the fruit formation, right? And so the edible part is thalamus and hence it is a false fruit. कळलं का पोम? So apple and pears. पेयर खाल्लंय ना? पेयर खाल्लं का? हा, ग्रीन कलरचं. So gynoecium which is surrounded by the fleshy thalamus and it is developed from bi or multicarpillary gynoecium, syncarpus. The pome fruit which is a false fruit. This is apple. Endocarp is hard and cartilaginous. Endocarp is not stony here. Stony endocarp in drupe. So fleshy thalamus is the edible part and hence it is a false fruit. So it is a pseudocarpic fruit. Pseudocarpic आणि आपण त्याला काय म्हटलं अजून? False fruit. Right? करू नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. चलो MCQ झाले. Fertilized ovary is called as? Fruit. Yes, fruit. Very simple. Yes, without fertilization of ovary. कुठले? With fertilization, without fertilization. ते असंच होतं. जसं मी म्हंटल ना, त्या मुलाने मला बरेच दरवर्षी एखादा मुलगा तरी येतो असं काहीतरी किस्सा सांगायला. एक्झाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक Banana. बनाना. येस, सीडलेस फ्रूट. Yes, 3 parts: epi, meso, and endocarp. Right? Thalamus or Thalamus. pedicel. Yes, thalamus or pedicel is a false fruit. Yeah, it is a mango. Okay. नाही असे नाहीये, वेडे आहेत का ते? सगळेच डॉक्टर होते. द फ्रूट अँड दॅट इज द नाव ड्राय फ्रूट. ओके, बघा चला काय दिलंय हे प्रथमेश? बर,
ड्राय फ्रुट्स, पेरिकार्प इज ड्राय. ठीक आहे. पेरिकार्प इज ड्राय. पेरिकार्प म्हणजे yeah, so pericarp is a fruit wall. Fruit wall is a pericarp. So pericarp is dry, so dry fruit. These are classified into three: indehiscent fruit, dehiscent fruit, and schizocarpic fruit. Indehiscent, dehiscent, and schizocarpic. Indehiscent, dehiscent म्हणजे काय? रप्चर होणं. Indehiscent, they do not rupture. सूखने के बाद फटा नहीं इज अ इनडेहिसंट. वाळलं की काय काय फ्रूट ऑटोमॅटिक असे त्याच्यातनं काहीतरी त्याचे सीड बीड बाहेर येतात. सो दॅट इज अ डेहिसंट. सूखने के बाद फट गया, सूखने के बाद फटा नहीं, इनडेहिसंट एंड डेहिसंट. ओके. सो इट इज अगेन स्मॉल साइज सिंगल सीडेड. मग स्मॉल साइज सिंगल सीडेड कोण आहे? स्मॉल साइज नाही, पण सिंगल सीडेड इज ड्रूप. पण हा ड्रूप नाहीये, हा स्मॉल साइज आहे आणि ह्याचा पेरिकार्प ड्राय झालाय, त्याचा एंडोकार्प स्टोनी. ओके. सो दीज आर क्लासिफाइड इनटू सिप्सेला, कॅरिओप्सिस, अॅकिन अँड नट. ठीक आहे. पेरिकार्प ऑफ दिस फ्रूट गेट रप्चर्ड अँड सीड्स आर डिस्पर्स्ड. त्याच्यातनं सीड बाहेर येऊन जातात. सो इट इज अ लेग्यूम, पॉड, सिलिक्युला अँड कॅप्सूल. अँड स्किझोकार्पिक स्प्लिटिंग फ्रूट. टमरिन म्हणजे काय? टमॅरिंड इज वॉट? एक्झाम्पल चिंच. चिंच सारखं स्ट्रक्चर आहे ना हे. तो स्प्लिटिंग फ्रूट आहे. प्रत्येक पोर्शन आहे त्याचा. सो दिस इच पोर्शन इज कॉल्ड एज अ मेझो. नाही, याचं काय नाव आहे? एक मिनिट, मी दिलेलं आहे कुठेतरी, पुढे बघू आपण. त्याचं नाव आहे एक पर्टिक्युलर. इतकं थेरॉटिकल आहे ना, मला पण काय काय गोष्टी फटाफट आठवत नाही. तुम्हाला किती अभ्यास करायला लागेल बघा. त्याचा इच पार्ट इज मेरिकार्प, नॉट मेझोकार्प. इट इज इच पार्ट ऑफ दिस इज अ मेरिकार्प. म्हणजे प्रत्येक ते चिंचेचं एक सेक्शन आणि त्याच्यामध्ये चिंचोका. हो ना? हे तरी माहिती का? चिंच आणि त्याच्यातला चिंचोका माहिती ना? आणि त्या चिंचोकाला भाजून खातात, माहिती? मॅम त्याचा एक गेम पण खेळता. हो, त्याचा गेम पण खेळतात. त्याला 2 सेक्शन मध्ये करायचं ना, आणि ते हे अंपल चंपल खेळायचं. हो ना? येस, आम्ही पण खेळायचो लहानपणी. सो दॅट इच पार्ट इज अ मेरिकार्प अँड दॅट कंटेन्स अ सीड. सो दॅट इज अ स्किझोकार्पिक. डू यू नो देर इज अ सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉल्ड एज अ स्किझोफ्रेनिया? माहिती आहे? येस मॅम. या, स्किझोफ्रेनिया. स्प्लिट पर्सनॅलिटी, कधी चांगला आणि कधी अचानक काहीतरी वेगळाच वागायला लागतो. सो स्किझोफ्रेनिया. दिस इज अ सिरियस सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर. आणि आपल्याला असं वाटतं हा आता चांगला होता, आता काय झालं काय? आणि अतिशय अस्वच्छ राहणं, हायजीन नाही मेंटेन करणं, किंवा काही वेगवेगळे त्याला डिल्युजन आणि इल्युजन्स येतात, वेगवेगळे भास होतात. दोरी बघितली का म्हणतो साप आलाय, असं काहीतरी, आणि आपण म्हणतो काय वेड्यासारखं करतो. पण दॅट इज अ सिरियस सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्किझोफ्रेनिया. ऑलराइट. म्हणून स्किझोकार्पिक स्प्लिटिंग डिसऑर्डर आहे, स्प्लिट पर्सनॅलिटी. सो मॅम स्किझोफ्रेनिया आणि याच्यात मल्टी पर्सनल डिसऑर्डर मध्ये फरक असतो का? तेही सेम असतात? नाही, त्याच्यात ती स्किझोफ्रेनिया टाइप सिम्पटम्स असतात, पण मल्टी पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर हा वेगळा डिसऑर्डर. DSM आपण रेफर करतो, डायग्नोस्टिक अँड स्टॅटिस्टिकल मॅन्युअल. DSM 900,000 पानांचं सायकोलॉजिकल डिसऑर्डरचं एक पुस्तक आहे. तुम्हाला ते नेटवरनं पण डाउनलोड करता येतं, DSM. आणि त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर, एव्हरीथिंग, ऑल सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हॅज बीन मेन्शन देयर. सो मल्टी पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर इज अ डिफरंट. सो दिस इज अ स्किझोकार्पिक. कार्पिक म्हणजे फ्रूट, सो स्प्लिटिंग फ्रूट. ओके.
सो ह्याच्यातले आपण काय काय डिस्कस करणार आहे, सगळे डिस्कस करणार नाही. मोमेंटम एक आपण घेऊ फक्त. कॅरसिरुलस, CARCERULUS. रेगमा, ये क्रीमोकार, CREMO, डेन्स है. पॉड, POD पॉड, दिस इज POD पॉड. इज दॅट क्लिअर? सगळ्यांनी हा चार्ट काढला? Yes, ma'am. कोण नाही आज? उत्कर्षा किती ऍबसेंट राहते ग?